결혼 11년 차 이 영화의 주인공 코니 썸너. 코니는 8살 아들과 함께 뉴욕 교회에서 살고 있습니다. 그리고 그녀의 남편 에드는 성공한 사업가였죠. Maybe you shouldn't go in today. I promised I'd do that stuff for the auction. 학교 후원금 문제로 외출을 하게 된 코니. 코니는 이날따라 택시도 잘 안 잡히고 바람 때문에 물건도 흩날리는 불상사를 겪게 됩니다. 그러다 한 프랑스 남자와 부딪히게 된 코니. Get your things. I need a taxi! Could you help me get a taxi? Okay. 여전히 택시가 잘 안 잡히는 건 마찬가지였죠. That's not good. I know. 다친 그녀를 도와주려는 의문의 남자. You can come on up and clean it off, no? I'm a book dealer. Medicine cabinet. You can sneak a peek at my prescriptions. 어쩌다 그 남자의 아파트까지 들어가게 된 코니는 남자가 말한 대로 화장실에 가서 밴드를 붙이고 나오게 됩니다. I made you some tea. Thank you. 학교에 늦게 된 코니는 아들에게 연락을 하고 그런 주인공의 다친 무릎에 얼음을 대주는 남자. I love you. Bye. Hey, before you go, take your book. No? Okay, now the second shelf from the top. This is life eternal. This all that youth will give to you. This moment is your life. 외모도 준수한 이 남자 폴 마텔은 매력까지도 대단했죠. 그렇게 가정으로 귀가한 코니. 코니의 모습은 여전히 아들을 가장 아끼는 평범한 엄마의 모습이었습니다. This'll be great. The wind blew her down. There was this nice guy who helped me. Dad, look. It was like this. It's Wow. a tornado. Is he good looking? 그날 밤 이 부부의 사랑은 10년이 지났어도 여전했습니다. 다음 날 코니는 학교로 아들을 보내고 어제 폴이 준 책을 꺼내보는데 그 남자의 연락처가 있었죠. 그리고 그녀는 호기심 반 진심 반으로 지하철에서 폴 마텔에게 연락해보게 됩니다. Hello? 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 Hello. How's the knee? Did you ice it? Yes, I iced it and I elevated it and Come and see me. 폴 마텔은 매우 직설적인 남자였죠. Take a break. 하지만 코니는 이런 폴이 싫지만은 않은 모양입니다. oh, yeah, okay. No, I'm afraid we don't take charity cases here. 장난까지 거는 폴의 여유. It was a joke. Would you like to take off your coat? 폴의 말, 터치 하나하나가 섬세하고 아찔한 듯합니다. Close your eyes. 그렇게 코니는 폴에게 이전보다 더 마음을 열게 되죠. I better go. Thanks for the coffee. 이날 아무렇지 않게 코니는 남편의 회사로 오게 되고 Let me buy some. Thanks. Look at you. Hi, Bill. Hey, Connie. 오는 길에 산 니트를 그에게 선물로 주게 되죠. 코니는 남편 에드의 눈엔 늘 사랑스러운 아내였습니다. What do you think? Yeah. You're busy. I'll go. I'll go. No, sit. What else you up to? Bob Gaylord. 봅을 만난다는 그녀의 말은 역시나 거짓말이었습니다. 코니는 가정에 있는 동안에도 폴 마텔의 만남의 여운이 가시지 않은 듯합니다. 그리고 에드는 이를 대수롭지 않게 넘기죠. 자연스럽게 또 코니는 폴에게 향하게 되고 Now? Yeah? 서로 춤을 추는 이들. Your eyes are amazing, you know that? 하지만 I think this is a mistake. Forgot my coat. 이날 결국 코니는 넘어선 안 될 선을 넘어버리게 됩니다.
한편 에드는 봅을 우연히 마주치게 되고 Did she try to hit on you for some money? No, I thought she talked to you about this school auction. but I've been out of town. Maybe you should talk to Maggie about it. 코니가 거짓말을 했었단 사실을 눈치채게 되죠. Con, Yeah. do you love me? I guess. 코니는 늘 잘해주었기에 자신의 아내를 믿는 듯합니다. 하지만 코니는 에드의 기대와는 반대로 폴에게 완전 빠져버린 상태였죠. 코니는 시간이 지날수록 더욱 대담해졌습니다. 폴과 만나는 시간도 점차 늘어만 갔죠. 하지만 소름 끼치는 건 여전히 가정에도 나름 충실했다는 사실입니다. 어느 날 인적 많은 곳에서 식사를 하자는 폴. But you shouldn't be having lunch. If the guy on the left pays, we stay. 이는 큰 실수였습니다. 에드 회사의 직원이 코니의 불륜 현장을 목격하게 된 것이죠. One for two. 그리고 점차 코니는 에드와의 스킨십을 꺼리기 시작했습니다. You're the only thing in my mind when I wake up. 코니는 바람도 마치 취미생활처럼 하기 시작했습니다. 남편이 출근한 이후에는 늘 여유로웠기 때문입니다. 그러다 코니는 우연히 친구들을 만나게 되고 대담하게도 폴 또한 코니가 있는 가게로 오게 됩니다. I'll have a coffee. Well, I guess I'll have coffee too. Excuse me again. Ladies' room. 그리고 또 화장실에서 위험한 사랑을 나누는 이들. God, she looks good. Mm-hmm. Do you think she's at work? Why would she have work? 우연하게도 친구 중 한 명은 자신의 불륜으로 인해 남편과 이혼하게 된 것이죠. Could be. No, it would start out like that. And it's the one thing in my life I would undo if I could. 한편 에드의 회사. 에드는 이날 경쟁사와 몰래 컨택한 한 직원을 신뢰의 문제로 해고하게 됩니다. Why don't you take a look at your own fucking family, Ed? Take a goddamn look at that. 의미심장한 직원의 마지막 말. 이날 에드는 결국 사설 탐정을 통해 아내를 미행해달라고 부탁하게 됩니다. I need someone I can trust. I want you to follow somebody. 이도 모른 채 여전히 자기 가꾸기에 바쁜 코니. 이제 코니는 아들도 뒷전이었습니다. 그리고 에드는 코니가 불륜을 저지르고 있다는 사실을 모조리 알게 됩니다. His name is Paul Martell. 그는 왜 코니가 불륜을 저질렀는지 도통 이해할 수가 없었죠. 한편 코니는 어느 날부터인지 연락되지 않는 폴 때문에 슬퍼하고 있었고. Hi, this is Paul Martel. Leave a message after the beep. Thanks. Mom? Sad, Mom. Dad will be home tomorrow. 쇼핑을 한 후 코니는 결국 폴이 있는 곳으로 향하게 됩니다. 그리고 우연히 마주한 폴. 그는 딴 여자와 함께 있었죠. How many are there? 5, 10? Fuck you. It's over. 그 시각 에드는 폴의 집 앞까지 오게 됩니다. You're Paul Martell? Yes. Connie's husband. May I come in? 에드는 마음을 진정시키고 나름 차분하게 폴과 대화를 시도합니다. So tell me, how did you meet my wife? How's it going? Fine. Fine, I mean, okay. We have a son. 그리고 우연히 보게 된 침대와 한 장식품. Where did you get this? It was a gift.
She didn't buy this for you. I gave it to her. I'm feeling sick. I'm not feeling. 그런데 결국 분노를 터뜨리고만 에드, 그리고 그 자리에서 직사해버린 폴 마텔. 과연 에드의 운명은 어떻게 될까요? 영화의 주인공 코니는 에드와 무려 결혼한 지 11년이 된 부부였습니다. 단순히 긴 시간에 주목할 것이 아니라 그만큼 서로의 희생과 노력으로 이 관계를 유지하고 살아왔다는 사실이 더욱 중요한 것 같습니다. 하지만 이 관계는 코니의 단 한 번의 선택으로 인해 무너지게 됩니다. 만약 코니가 그날 폴 마텔의 집에 들르지 않았다면 과연 이 같은 결과가 초래되었을까요? 어찌 보면 너무나 가볍고 사소할 수 있는 충동적인 선택이지만 그 선택에 대한 대가는 너무나 감당할 수 없을 정도로 무겁고 비참한 듯합니다. 단 한순간의 만족감과 스릴은 사실 험으로 점철된 빈 껍데기일 뿐입니다. 그 이유는 코니가 매번 폴 마텔을 만나면서 그가 결혼한 유부남이었다는 사실 자체를 모르고 있었다는 것에서 알 수 있기 때문이죠. 코니는 폴과의 만남에서 쾌락을 쫓았을 뿐 그에 대해 알고 있는 건 이름과 직업, 단지 그 두뿐이었습니다. 이 영화는 무엇보다 사랑이나 설렘이라는 무형의 감정보다 눈앞에 실제하는 가족의 유의미함에 대해 말하고 있는 영화입니다. 그리고 영화 언페이스풀은 분명 살면서 몇 번쯤 삶의 권태를 느낄 수도 예상치도 못한 사람을 만나 설렘을 느낄 수도 있지만 이에 대한 자신의 선택의 대가는 반드시 자신이 책임지고 치러야 함을 말하고 있습니다. 가족이 끝내 지켜진다 한들 서로에게 준 상처는 절대 쉽게 아물지 않기 때문이죠. 이 영화는 로맨스 스릴러 장르로서 등장인물들의 세밀한 심리 묘사와 스토리 짜임새가 훌륭한 영화입니다. 지금까지 영화 언페이스풀이었습니다.